इंदिरा गांधी ते जरनैल सिंह भिंडरांवाले दी होई हत्या। कौन जितया कौन हारिया? बेलोड़ी जंग आम लोगों समेत फौजी पुलिस वाले होए शहीद। दरबार साहब दे हमले ने सिख हिरदियां नूं कीता सदीवी जख्मी। मैं चंचल मनोहर सिंह हाँ, तुहाडा मेरे चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है। अज असी चर्चा करांगे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने फौज भेज के दरबार साहब ते जो हमला कराया सी 7 जून 1984 नूं, उस विच किस दी जित हुई, किस दी हार हुई, देश हारिया कि देश जितया? क्योंकि ना इंदिरा गांधी रही ते ना रहा संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले। सिख गुरीलियां ने जनरल वैद्या दा भी गोलियां मार के कर दिता कतल। फिर ये सारी लड़ाई विच असी की कहांगे, दोनों पासां दे जरनैल भी मर गए, मार दिते गए, ते देश दी प्राइम मिनिस्टर नूं उस दे ही गनमैनां ने वो मार के गोलियां मार के हत्या कर दी। हुण सवाल यह है कि इंदिरा गांधी जिसने ये खालिस्तान दे जाल साज विच सिखां नूं फसा के अपनी घटदी लोकप्रियता नूं एकदम वधाउणा चाहते सी, एकदम सुरजीत करना चाहते सी तां जो वो चोणां जित सकण, पर चोणां जितन तक दा समा ही ना आ सकिया। उस तो पहले उन्हां दी हत्या हो गई। हुण गल जिहड़ी शुरू इस तो हुंदी है कि भिंडरांवालियां नूं पंजाब दे धार्मिक सियासी सीन ते कौन लैके आया। जो वख-वख समय किताबां लिखियां गईयां उन्हां विच इह दर्ज किया गया कि दरबारा सिंह मुख मंत्री पंजाब अते ਗਿਆਨੀ जैल सिंह जो देश के राष्ट्रपति सन, उन्हां दी आपो विच बहुत ज़्यादा लागबाजी सी। वो एक दूजे नूं देखदे सुखांदे नहीं सी, क्योंकि ਗਿਆਨੀ जैल सिंह दे मुख मंत्री बनन तो बाद पंजाब दे मुख मंत्री दरबारा सिंह कांग्रेस वालों नियुक्त किए गए। सिट्टा ये निकलिया कि ਗਿਆਨੀ जैल सिंह ने संजय गांधी नूं अपनी उंगल च फड़ा के ये समझाया कि जेकर असी अकालियां नूं खुडे लैन लाना तां सानू संत जरनैल सिंह जो कि नौजवान सन, दमदमी टकसाल दे वो मुखी सन, उन्हां दा काम ट्रेनिंग देनी सी, उन्हां दा काम गुरुद्वारियां दे ग्रंथी और प्रचारक पैदा करना सी। दमदमी टकसाल इस करके सारे पंजाब विच एक बड़ी पवित्र संस्था मनी जाती सी, पर उस दे मुखी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ਗਿਆਨੀ जैल सिंह दी रची हुई विहोंत ते साजिश, जिस विच संजय गांधी दा पूरा हथ सी, ते इंदिरा गांधी नूं ऐ लग्या जेकर असी इस संत नूं अगे ला लीए, उपर चक दीए, तां अकाली दल जो है वो खुडे लग जाएगा। पंजाब विच कांग्रेस दी सरकार हमेशा ही बनती रहेगी और अकाली दल जिहड़ा उस नूं लोग वोटां नहीं पाणगे, बल्कि वो संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे पिछे लग जाणगे। पर अजिहा ना हो सकिया, होया इस दे उल्ट। गल लंबी बड़ी चल गई। 1978 का जिहड़ा संत निरंकारी मुकाबला अमृतसर च होया, जिहदे विच भिंडरांवाले दे 1 दर्जन तो उत्ते उस दे संस्था दे
ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 10-15 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 3 ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨੋਚਾਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਵੱਧਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿੰਤਾ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ 26 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਮ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਗਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ 7 ਜੂਨ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਲੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀਟ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੋ RSS ਦੀ ਮਾਊਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ BJP ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਚੀਫ ਹਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ GTV ਦੇ ਵੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕਮਾਂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 200-250 ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਬਰੂਦ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਇਹ 200-300 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਗੁਰੀਲੇ ਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਫਸਰ। ਸੋ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 7 ਤਰੀਕ, ਇਹ ਰੋਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਲੂਸ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹਲੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। YouTube TV ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਤ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।